That was an exuberant performance. Thank you, students. Every day of our life, and your cooperation and support to provide the best to our children is experienced every day of our life. We have completed the first term successfully, and we are already in the second term, completing 2 months. Time and tide waits for none, and very soon we will be completing this academic year, and very soon that require your support and cooperation. Handbook should be brought to school daily. Carrying all the text and notebooks is strictly forbidden. Books should be brought to school per schedule. Your child should report to school by 8:30 a.m.
Guide your daughter in her assignment, but avoid excessive help. I am aware that assignments like projects are bothering you sometimes. We will see that it is reduced as much as possible. Worksheet and assignments should be submitted on time. Worksheet files should be maintained properly. A letter should be provided for every leave of absence, and entry should be done in the handbook. Do not permit your child to wear gold ornaments, costly watches, trinkets, flowers, and hairbands. Of course, they can wear the white hairbands as they are doing. Your daughter is expected to be in appropriate, freshly laundered uniform prescribed for the working days. Identity cards are mandatory. Regularity in uniform, maintenance of books, free remittance, completion of projects and assignments, etc. will be assessed continuously. Restrict use of television. Parents are required and also requested to sacrifice a great deal in this regard. Space out the activities of your child at home. Schedule evening hours so as to fit in games, hobby, extra reading, assignment completion, etc. Appreciate your child when they progress, achievements, improvement, etc. Every positive gesture or every positive approach will do good to them. Avoid comparison, use of unhealthy language, etc. Encourage extra reading so as to enrich the vocabulary and knowledge of your child. Communicating in English at home. பார்க்கின்றோம். அந்த விதத்துல குழந்தை வளர்ப்பு ஒரு பொறுப்புள்ள குழந்தை வளர்ப்பு அப்படிங்கறத பத்தி பேச முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா, என்னுடைய அந்த குடும்ப வாழ்க்கை நான் வாழ்ந்த என்னுடைய அப்பா அம்மா அண்ணன் அக்கா அவங்களுடைய குடும்ப பின்னணியிலும் நான் கற்றுக்கொண்ட அந்த கல்வியினுடைய அடிப்படையிலும் ஒரு சில அந்த தெளிவுகளை உங்களோட பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தான் இன்றைக்கு நான் இங்கே வந்திருக்கின்றேன். இது ஒரு மணி நேரத்தில் நாம என்னத்தை பார்க்க போறோம், எதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் சொன்னா மூன்று செய்திகள் தான். என்ன 3 செய்திகள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, முதன்மையான செய்தி என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இன்றைக்கு இருக்கிற குடும்பங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பங்கள், இந்த குடும்பத்தினுடைய வளர்ச்சி எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது, இன்றைக்கு எந்த சூழ்நிலையில் குடும்பம் இருக்கிறது என்பதை முதன்மையாக பார்க்க போகின்றோம். அதை தொடர்ந்து குழந்தைகளுடைய சூழல் இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறது, எந்தெந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், எத்தகைய தன்மைகளை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை இரண்டாவது பார்க்க போகின்றோம். இது 2 தெரிஞ்சாதான் 3வது நம்ம போக முடியும். பொறுப்புள்ள பெற்றோராக எப்படி இருப்பது, ஒரு சில கைடன்ஸ் எப்படி நாம் குழந்தைகளுக்கு உதவியாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கறத 3வது நிலையில் நாம் பார்க்க போகின்றோம். இந்த 3 செய்திகள் தான் இன்றைய இந்த 1 மணி நேரம் அல்லது 1.5 மணி நேர அமர்வினுடைய அந்த ஒரு உள் தன்மையாக இருப்பதை பார்க்கின்றோம். இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஒரு கேப்ஷனோட நம்ம ஆரம்பிக்க போகின்றோம். The family is a heaven in a heartless world. கிறிஸ்டோபர் லாஷ் அப்படி சொல்கின்ற ஒரு அறிஞர் அழகாக சொன்ன ஒரு வார்த்தை. இதயமே இல்லாத சமூகத்தில் இந்த குடும்பம் தான் சொர்க்கமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அவருடைய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது. இந்த இதயமே இல்லாத உலகத்துல குடும்பம் சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இன்றைக்கு நம்முடைய மதம் சார்ந்த அந்த நிலைப்பாடு என்ன, சமூக அறிஞர்கள் தருகிற நிலைப்பாடு என்ன என்று 2 விதத்திலும் பார்க்க வேண்டும். சமயம் இந்த குடும்பத்தை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது, சமூக அறிவியல் இந்த குடும்பத்தை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது, இன்றைக்கு இருக்கிற பிரசன்ட் சிச்சுவேஷன் என்ன அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டை நாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படி சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, எல்லா சமயங்களும் அது இந்து சமயமாக இருந்தாலும் சரி, இஸ்லாமிய சமூகமாக இருந்தாலும் சரி, கிறிஸ்துவ சமயமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா சமயங்களிலும் இந்த குடும்பம் மைய இடம் பெறுவதை பார்க்கின்றோம்.